किसान जथेबंदियां दे आगू गए सी दिल्ली मीटिंग करन उन्हां नाल ते उत्थे उन्हां दा प्रीति भोज करन लग गए, उन्हां नाल खाना खाण लग गए। चाहिदा सी भी इत्थों पौणियां च रोटियां बन के लैके जांदे, अगले नूं कहंदे बई आ हैगियां साडे कोले। घल्लूघारे तो बाद 18वीं सदी का वड्डा घल्लूघारा जिथे अबदाली ते बाकी जिहड़ियां फौजां सी जां सरकारां हुकूमत सी उस वेले दी, उन्होंने समझिया भी हुण नहीं उठदे। ਸਿੰਘਾਂ ने 7-8 महीनों बाद ही फेर कब्जा कर लिया जाके, ते उस दिवाली नूं इतिहासक इकट्ठ होया। जिहड़ा कोई तुर के जा सकदा सी, जिहड़ा आपदे पैरां ते तुर सकदा सी, कहंदे ओह हर बंदा हर रूह उत्थे पहुंची दरबार साहब। सो जदों किसान जथेबंदियां दी अज जे गल करदे आ, मैनूं तां शरीक बनाई बैठे आ। क्यों? भाई जी जदों संघर्ष लड़े हुंदे आ ना, उदों फिर नवां नफा नुकसान तां झल्लना पैंदा। उदों ट्रेनां चला दो, हुण ठल लो, हुण नहीं लंघण दिंदे, आह ਜਿਹੜੀ ਜੋੜ ਘਟਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਕ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੇ ਅਸਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਬੜਕ ਮਾਰੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਉਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਚੜ ਕੇ, ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਂ यूपी वाले पासियों फौजी सी, बंदूकां सिट भजदे सी, ते अपने वाले ने किसानां ने चख लियां भी तुसीं बह जाओ यार असीं लड़दे हां, ते लड़े। अज जिहड़े आह शहरां च ड्राइंग रूमां च बैठ के बुद्धिजीवी ते इंटरलैक्चुअल बने फिरदे आ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਲਓਗੇ। संघर्ष दे वहन हुंदे आ जिहड़े वहिंदे आ, होर पासा नहीं हुंदा। हुण दरबार साहब ते अटैक होना, साडे पल्ले की रह गया। उस तों बाद संघर्ष दे बड़े वहन हुंदे आ। संघर्ष जिवें अज आपां मोर्चिਆਂ 'ਚ बैठे आ, उवें भी संघर्ष लड़े जांदे आ, ते जिवें खाड़कू ਸਿੰਘਾਂ ने लड़िया सी उवें भी संघर्ष लड़े जांदे आ। शांतमई ढंग नाल संघर्ष करो, शांतमई ढंग ही सारी मसलियां दा हल आ। अच्छा वो बंदा भी फौज छबीलां लाउंदी आ, छबीलां तां नहीं लाउंदी ना, हथियारबंद लड़ाई लड़दी है ना फौज भी। अज असीं खालिस्तान दी गल करदे आ। खालिस्तान कोई माड़ा लफ्ज़ नहीं आ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿੱਛਾ ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਤ ਗੋਤ ਸਿੰਘਣ ਕੀ ਦੰਗਾ, ਦੰਗਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੀਏ। श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च आओ फतेह की सांझ पाइए। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जीओ, आपां कोई स्पीचेस नहीं करनियां, कोई स्पीचां नहीं करनियां, जिवें कहने हुंदे आ, गल्लां बातां करते हैं। क्योंकि जिहड़ा सत्थ दा माहौल हुंदा ना, एक उहदे च ही आदान प्रदान जदों विचारां दा हुंदा, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਆ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ हर शख्सियत जिहड़ी पंजाब दी आ वो यही गल कर रही भी पंजाब आपदी होंद दी लड़ाई लड़ रहा। हुण इस गल नूं पहलां तां समझना भी साडी होंद ते लड़ाई किवें आ गई। गल किसानी दी चल रही आ, असीं आपदी होंद दी लड़ाई लड़ रहे हां। सो इस गल नूं समझना
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੁੜੀ ਕਿਸ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਵੇ ਜਾਂ ਇਧਰੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਕੁਝ ਸੁਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਬਣਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲੀ ਆਰਥਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੇ ਘੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੇ ਸਰਮਾਇਆਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਉਣੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੜਨ 'ਚੋਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਪਏ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਰਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕੁਛ ਅਸਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅਸਾਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲਹਿਰਾਂ ਅਸਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਿਥੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਧੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲਹਿਰ ਉੱਠੂਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਿੱਥ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਘੜੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਆ ਜੋ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੌਣਿਆਂ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਆਹ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜ ਕਰਾਓਗੇ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬਰੂਦ ਲਾ ਕੇ ਢਾਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ, ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰਤਾ, ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਕ ਸੋਮਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਂਦੇ ਆ,
ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਤਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੇਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਰੂਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਖਿੱਲਤ ਭੇਜੀ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਕਾਜੂ, ਬਦਾਮ, ਮੇਵੇ, ਮਿਸ਼ਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਜਤਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਉਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਜੂ, ਬਦਾਮ, ਮੇਵੇ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਲਬਿਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੌਣਿਆਂ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਰੋਟੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਕੱਲੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਬਾਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਠੱਲ ਲਓ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜ ਘਟਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। 2 ਰੋਟੀਆਂ ਘੱਟ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਸਰਦਾਰ, ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਕ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਬੜਕ ਮਾਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 65 ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਚੜ ਕੇ, ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਿੱਟ ਭਜਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੜੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਚਿਣਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਘੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਜ਼ਬਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ, ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਜਿਹੜਾ ਜਰਵਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਡ ਦੇਣਾ। ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਜਰਵਾਣੇ ਨੂੰ, ਜ਼ੁਲਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਡ ਦੇਣਾ। ਫੇਰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਲਓਗੇ। ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਬੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਹਿਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮੀ ਜਰਵਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਿਹਣਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਗਲਤ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਈ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹੀਦੀ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਡਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਬਾਈਨਰੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਾਈਨਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸਾਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਰਦ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕੌਮ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਈਨਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਈਨਰੀਜ਼ ਐਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਰ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਰ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸੀ। 90,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਲਜਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ ਉਦੋਂ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫੌਜ ਸ਼ਬੀਲਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਆ? ਸ਼ਬੀਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਨਾ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫੌਜ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਰ 'ਚ 90,000 95,000 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਔਰ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ। ਇਹ ਬਾਈਨਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਤੋੜਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਫਾਦਾਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ? ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪੀਪਲਸ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਖ ਕਰ ਦੋ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਅਕਾਲਿਸਤਾਨ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਰਗਾਂ 'ਚ, ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਰੋਸਾਦਾਨ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ, ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਐਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿੱਛਾ ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ? ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਏ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਮੰਤਵ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਯਾਰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਜਣੇ ਹੀ
परमात्मा ने घड़ने ही बंद करते। सो पहली गल सरकार दियां कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज आ जिहड़ियां उन्हां नूं समझना। हुण साडी वापस होंद ते आउणे आ भी होंद दी लड़ाई किवें आ। कानून घड़ते जे कल्ली आर्थिकता की गल हुंदी ना उत्थे किसान जथेबंदियां हुण देखो उन्हां दी समझ ते गल करते हैं। किसान जथेबंदियां उत्थे कह रही एक आगू कह रहा भी पंजाब ते बहुत बड़ा इकनॉमिक ब्लॉकेड आ, आर्थिक बहुत बड़ी मार आ पंजाब नूं। जे आर्थिकता की गल हुंदी तां फिर बड़ी लुट खसुट होगी साडी। साडे वाले लुट खसुट करी गए, बड़ियां इत्थे किड्डे हज़ारां करोड़ां उन्होंने घपले कर लए। कित्थों चले सी कित्थे बैठे आ साडे पॉलिटिशियंस देख लो। साडे माड़ा मोटा कोई चेयरमैन बन जे, माड़ा मोटा कोई नगर पालिका दा प्रधान बन जे, वट कढ़ दिंदा ते पर फिर असीं नहीं हिलदे सी, या मैं भी नहीं आउंदा सी छड्ड के आपदा कामकार छड्ड के मैं नहीं आउंदा सी। पर गल कित्थे है, सट कित्थे वजी? उन्होंने जिहड़े कानून बनाए आ पंजाब नूं एक मंडी दी तरह देख के भी अदानी ते अंबानी नूं भालिया होवे भी पंजाब तुहानूं वेचता, हुण जाओ जो खेतीबाड़ी दे नाल संबंधित जिवें तुसीं जाके करना उवें कर लो। जिहड़ी फसल बीजनी आ बजाउणी आ, जिहड़ी फसल वढाउणी आ, जिहड़ी खरीदनी आ, जो करना कर लो। जमीन भी आपदे, क्योंकि जिहड़े कॉरपोरेट्स है ना कंपनियां उन्होंने तो प्रॉफिट ते काम करना, उन्होंने टारगेट्स ते काम करना, उत्थे इमोशन नहीं हुंदे। आ 2 दिन पहला मैं एक इंटरव्यू कर रहा सी, खेत 'च ही बह गए, मैं वट ते बह गया, टैणा साहब सी वो मंजे ते बह गए, उन्होंने नाल एक भैन होर सी ते एक बाबा सी उत्थे। वो कहंदा पुੱਤ चाह पानी, मैं कहा जी 2 रोटियां भी फड़ लिया घरों। हुण बाबा जी गए, चाह डोलू च भरा के लै आए, नाल रोटियां मक्खण अंब दा चार चटनी परौंठे बना के लै आए। हुण ये साडा सभ्याचार आ। जदों किसी कंपनी ने आके थोड़े ते इत्थे काम करना, कंपनी ने उस तुसीं देखो हैल्थ इंडस्ट्री देख लो, अज हस्पताल अज इलाज साडे किसे असीं करा सकते हैं, साडे कोले अफोर्डेबल रह गया। असीं उत्थों तक मैनूं लगदा पहुंच ही नहीं कर सकते जे रब ना करे किसी नूं कोई इहो जी बीमारी लग जाए, घर बाहर विकण ताईं आ जांदा। एजुकेशन तुसीं देखो साडी रवायती एजुकेशन सी, साडियां टकसालां संप्रदावां, जिथे समर्पण करो तो तुहानूं उच्च विद्या मिलती सी। अज जे तुसीं ज़्यादा फीस दिंदे हो तो उच्च विद्या मिलती है। ये कॉरपोरेट्स दा कमाल आ, जिड्डी वड्डी फीस उन्नी उच्ची विद्या। अज तुसीं किसी कार्डिफ यूनीवर्सिटी च जाना, ऑक्सफोर्ड च जाना, तुहानूं लगदा बिना तुसीं जे लायक हो उत्थे पहुंच सकते हो? लायक होण नाल ते विद्या दा संबंध नाल इत्थे कोई आपस च रिलेशन नहीं है। जिहदे कोले जिन्हां दे घर दाणे उन्हां दे कमले भी सियाणे। ये इत्थों ही बनिया, मॉडर्न एजुकेशन चों खाना बनिया। सो एजुकेशन सिक्ख्या दा यही हाल होया। उदों बाद तुसीं देख लो किसी इंडस्ट्री च, फिल्म इंडस्ट्री च कॉरपोरेट वड़ के, मैं उत्थों दा बछिंदा उत्थे काम करदा, किरता मेरी। अज बड़े बड़े एक्टर भी कंपनियां दे गुलाम आ। सो असीं किहड़ी खेत दी मूलियां? फिर किसान साडे कोले किंडी किड्डी बड़ी पावर आ भी साडे ते आके कंपनियां साडीआं जमीनां ते गलबा नहीं पाउणगीआं। जिहड़ा प्रवास पंजाब चों होया ना, IELTS करके तुर जांदे आ बाहर, ये बहुत वध जाना हुण। इदों बाद अगले ने कहना यार इत्थे है ही कुछ नहीं। फिर साडी धरती साडे तो खुर जानी आ। जदों धरती खुरदी है नाल ही सभ्याचार खुरदा, नाल ओ मीरी पीरी दा सिद्धांत भी खुरदा जिथे आपां बैठे आ अज। फिर कहण जोगे ही रह जांगे, या किताबां च लभ लिओ भी असीं पंजाबी सी या असीं श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं समर्पित हाँ, साडे गुरु साहब आ। ये तां कहण जोगे रह गए। या कनेडा अमरीका आस्ट्रेलिया जाके गुरुद्वारे बना लांगे ते उत्थे फिर प्रधानियां लई लड़ी जावांगे। आपदी होंद जदों तुसीं आपदी धरती तो खुर गए फिर पल्ले कुछ नहीं रहिंदा। उन्हां दी इज्जत भी अज तां ही आ, वो बैठे उत्थे तां ही तड़पदे आ जे पिछे उन्हां दे पंजाब खड़ा तां। तुसीं उन्हां च दर्द नहीं सोच सकदे। मेरे नाल तां बहुत बंदे बाहरों टच आ, हुण कहंदे यार बाई जी कर लो कुछ, जे साडे हथ वस हुंदा असीं आ जांदे। देखो गदरी बाबे 7000 सी उस वेले जदों आजादी दी लड़ाई लड़ी गई है। अज ये लड़ाई उदों वड्डी आ, ये संघर्ष उदों वड्डा। 7000 सी अमरीका च, 5000 बाबे आ गए सी। फिर की गलबात हुई? कहंदे सरदार साहब ना कहो, किसान आगू कहो। यार तुसीं सिर ते पग बन्नी आ, दस्तार सजाई आ, तुसीं इन्ने निर्दयी,
ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਨਿਰਦਈ, ਇੰਨੇ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਓ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਓ, ਦੂਜੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਤੇ ਬੜਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਜੋ ਭਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੋਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ ਯਾਰ 5-7, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਦਾਮਾ, ਹੁਣ 2 ਫਾੜ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਦਾਮਾ, ਹੁਣ 2 ਫਾੜ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਯਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਰਜ਼ੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਓ, ਕਿੱਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਾਂ ਜਾਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਪੀ ਲਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਤੇ, ਹਰ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਜ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਦਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਤ ਗੋਤ ਸਿੰਘਣ ਕੀ ਦੰਗਾ, ਦੰਗਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਪਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਹਾਵੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਦੇਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਕਰੂਗਾ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਖੱਟਣਗੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਝਾਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮੀ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਧਰਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ। ਜ਼ੁਲਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਨਾ। ਜ਼ੁਲਮੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਧਰਮੀ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ? ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹਣ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ?
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਧਰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੋਚਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਸੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਲੈ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਓ। ਯਾਰ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਅਗਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੌਲੋਕਾਸਟ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਰਵਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਪੈਲਸਤੀਨੀਜ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਆ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਹਿੱਲਣ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਿੱਖਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਰਵਾਣੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ ਅਕਾਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਦਾ ਧਰਮ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਕੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਕੀ, ਈਸਾਈ ਕੀ, ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਕੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਜੇ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ, ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।